Welcome student. Open your textbook page number 65. We are in topic 13 methods of preserving food. In the last section of the lesson we learned about what is meant by preserving, what is the need to preserve the food that we learned in the last section, and also along with that we done the activity that some substance are given and you have to do that activity by asking the question to the elders for preserving the food. In today's section we are going to learn what the answers to you, and after that which conclusions are taken out from that questions and answering, that we are going to learn in 1 to 5th point. See, what is the point? In winter, that is in the cold weather, food stuff keep longer if they keep in a refrigerator, or kept cold on ice they keep even longer. Here the condition of the cold weather is given to you. In that condition the food stuff remains safe for eating because the growth of the microorganism depends upon the temperature. In the winter season the temperature is much lower, and that is why the growth of the microorganism does not take place rapidly. So food kept safe in winter season for a longer time. In the second, grains are dried in the sun before storing. Onions and potatoes are kept to dry in open air in summer and then stored in a dry place. In the second point, they told us that grains are dried in a hot sun to remove the water content in that and make it dry to store to use them for the rest of the year. Along with that, onions and the potatoes also keep in a kept in a dry place or in open air to keep that onions and potatoes for a longer time, and then it is stored in a dry place. Okay. In the third, if we boil the milk, it does not get spoiled. Whenever we are bringing the packet from the shop, and if we cut it and leave as it is, then it may spoil from some after some time. But if we boil that milk immediately and keep as it is, then it will be safe for drinking to 4 to 5 hours. But curries, vegetable preparation are brought to boil to prevent them from the spoiling till the next meal. म्हणजे काय सांगितलेलं आहे बघा, करीज म्हणजे आमटी, किंवा आपण ज्या भाज्या बनवतो याच्यामध्ये जेवणामध्ये, तर एका वेळेला जर त्या संपल्या नाहीत आणि जर आपल्याला त्या संध्याकाळी वापरायच्या किंवा संध्याकाळी केलेलं सकाळी वापरायचं असेल तर मात्र ते एकतर गरम करून ठेवायला पाहिजे, म्हणजे उकळून ठेवायला पाहिजे, बॉईल करून ठेवायला पाहिजे, किंवा ते रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायला पाहिजे. अदरवाईज ते काय होणार आहे, आमटी वगैरे किंवा भाजी खराब होण्याची शक्यता आहे. लक्षात आलं. तसंच दूध सुद्धा वेळोवेळी काय केलं पाहिजे, उकळून ठेवलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची ग्रोथ होणार नाही. त्यानंतर बघा 4, मिल्क, मँगो पल्प आर foods that spoils quickly. Underline the sentence. Milk and mango pulp. Mango pulp म्हणजे आमरस are food that spoil quickly. लगेच खराब होणारे पदार्थ ते आहेत. Our food has to be kept away from the ants. आता काही या घटकांबरोबरच काही अशा कीटक आहेत की जे अन्न पदार्थ खराब करू शकतात. जसं ants म्हणजे मुंग्या, कॉकरोचेस म्हणजे झुरळ, अदर इन्सेक्ट्स अँड माइस, रॅट्स अँड कॅट्स. जसं बघा उंदीर आहेत, घुशी आहेत, स्टोअर करून ठेवलेलं जे धान्य आहे ते घुशी किंवा उंदरांच्या ह्याच्यातून खराब होऊ शकतं. तर यांच्यापासून सुद्धा हे अन्न किंवा हे धान्य हे आपल्याला सुरक्षित ठेवलं गेलं पाहिजे. दीज आर द 5 आउटकमिंग्स और द कन्क्लुजन that are coming for the different types of the food stuff to remain them for the safe in to use them for a year. Okay, now try this is given.
Here one more activity is given to you. You have to do it at home and observe what's the happening by that activity. Okay, this activity is in your journal or the practice or in your book also. You have to mention all the preparation, how you do, then what is the conclusion, what is the happening, that you have to mention in your notebook. First, what is the activity? Let's see. Divide a chapati into 3 pieces. See here, what is the activity? Here one chapati is there. Okay, you have to take now one chapati and make 3 pieces of it. How many pieces? 3 pieces of it. One piece, second piece and third piece. Okay, now put one it in a closed box. आता हा ज्यातला एक तुकडा घेतलाय हा क्लोज्ड बॉक्स मध्ये घातलेला आहे. कशामध्ये? क्लोज्ड बॉक्स म्हणजे झाकण बंद जो डबा असतो की नाही, त्या डब्यामध्ये एक तुकडा त्यातला घातलेला आहे. रोस्ट द सेकंड पीस ऑन द हॉट पॅन. दुसरा जो तुकडा आहे हा काय केलेला आहे? रोस्ट म्हणजे भाजलेला आहे. इन हॉट पॅन जे गरम तव्यावर कुरकुरीत करून ठेवलेला आहे. सेकंड आणि थर्ड जो आहे टू मेक इट क्रिस्प विदाउट चेरिंग, म्हणजे ते करपणार नाही अशा पद्धतीने व्यवस्थित, जसं खाकरा असतो की नाही तशा पद्धतीने तो व्यवस्थित कडक भाजून ठेवलेला आहे. इफ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस इन युअर बॉक्स अँड पुट इट इनटू द फ्रीज. आणि हा तिसरा जो आहे, हा जो तिसरा पीस आहे हा कुठे ठेवलेला आहे? पुट इनटू द फ्रीज. बघा, एक चपाती घेतलेली आहे. ऍक्टिव्हिटी काय आहे बघा, एक चपाती घेतलेली आहे. एक चपातीचे 3 समान भाग केलेले आहेत 3 तुकड्यांमध्ये. एक तुकडा क्लोज बॉक्स मध्ये घातलेला आहे. दुसरा तुकडा जो आहे हा तव्यावर कडकडीत भाजून ठेवलेला आहे आणि तिसरा तुम्ही डब्यात घालून फ्रीज मध्ये ठेवलेला आहे. आता काय सांगितलेलं आहे बघा, ही झाली आपली सगळी कृती म्हणजे प्रोसिजर झाली. ऑब्झर्व दीज पीसेस एव्हरी मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग फॉर 2 to 3 days. 2 ते 3 दिवस तुम्ही ह्या तुकड्यांचं ऑब्झर्वेशन करायचं, कशा पद्धतीने आहे ते काय आहे असं तुम्हाला बघायचं आहे. बघितल्यानंतर चौथ्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला कन्क्लुजन वर यायचं आहे. तिन्ही तुकड्यांचं वेगवेगळ्या पद्धतीने ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसलेलं आहे ते आपण आता इथे बघणार आहोत. बघा, व्हॉट डू यू सी? तुम्हाला काय दिसतं? We see white, black or greenish fibers like a cotton wool growing on the piece of the chapati placed in a closed box. म्हणजे जो आपण 1 नंबरचा तुकडा घेतलेला होता आणि तो क्लोज बॉक्स म्हणजे बंद डब्यामध्ये तो तसाच ठेवलेला होता, त्या तुकड्यावर व्हाईटिश ब्लॅक म्हणजे काळसर पांढऱ्या रंगाचं ग्रीनिश फायबर जे आहेत म्हणजे कापसासारखा जी एक वनस्पती असते ती बुरशी जी आहे ती ग्रोथ झालेली तुम्हाला दिसून येईल. त्या डब्याचा घाण वास आलेला सुद्धा तुम्हाला दिसून येईल. इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग. वेअरएज हे झालं म्हणजे काय दिसलं पहिल्या याच्यामध्ये? पार्टी ग्रीन रंगाचा काय दिसलेला आहे तुम्हाला? कॉटन लाईक फायबर्स ग्रोज ऑन दिस पीस. सेकंड मध्ये काय दिसलेलं आहे बघा? वेअरएज फॉर अ सेव्हरल डेज वी सी नो सच चेंजेस इन अ क्रिस्प पीस. दुसरा जो आपण कडकडीत वाळवून ठेवलेला याच्यामध्ये काही चेंज झालेला आपल्याला दिसलेला नाहीये. आणि तिसरा जो आहे और द वन प्लेस वॉज पुट इन द फ्रीज. ह्याच्यामध्ये सुद्धा फ्रीज मध्ये ठेवलेला ह्याच्यामध्ये सुद्धा फारसा फरक बघायला मिळालेला नाहीये. लक्षात आलं? म्हणजे तीनही चपातीचे जे तुकडे आहेत त्याच्यावर वेगवेगळी ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला दिसून आली. हा जो क्लोज बॉक्स मध्ये हा चपातीचा तुकडा ठेवलेला होता आपण, तर त्याच्यावर जी बुरशी आलेली आहे किंवा जे फायबर लाईक कापसासारखा भाग जो ग्रो झालेला आहे तर त्या ह्याच्यामध्ये ते काय आहे हे आता आपण बघणार आहे. बघा काय सांगितलेलं आहे, व्हॉट इज दिस सो? हे असं का घडलं, का त्याच्यावर ग्रो झालं? ह्या दोन्ही तुकड्यांच्यावर तसा का झालेलं नाहीये? तर बघा, द कॉटन wool like fiber growth on the chapati is a kind of a fungus. काय सांगितलेलं आहे बघा, जे आपल्याला पहिल्या तुकड्याच्यावर बघायला मिळालं ते नक्की काय आहे
तर चपातीच्या तुकड्यावर वाढणारा कापसासारखा जो तंतू आहे त्याला एक प्रकारची बुरशी असं म्हटलेलं आहे. फंगस म्हणजे काय? बुरशी. बुरशी आलेली आपल्याला दिसून येते. ओके. A fungus is a kind of microorganism. Underline the sentence, very important. A fungus is a type of microorganisms. Microorganisms म्हणजे काय? सूक्ष्म जीव. हे फंगस म्हणजेच काय आहे? एक विशिष्ट प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत की ज्यांची ग्रोथ झालेली आहे. बघा पुढे काय सांगितलं, त्याचं चित्र सुद्धा तुम्हाला तिथं दाखवलेलं आहे. जर त्यातला एखादा तुकडा आपण काढून मायक्रोस्कोप खाली जर ऑब्झर्व केला तर तुम्हाला ते गोलामध्ये दिसते की नाही, तर तशा आकृती टाईप तुम्हाला ती फंगस म्हणजे बुरशी जी आहे ही ग्रो झालेली दिसून येते. स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेझेंट इन द एअर अँड वॉटर. अंडरलाईन करा काय सांगितलेलं. हे बुरशीचे जे बीजाणू असतात, स्पोर्स म्हणजे काय? बीजाणू. लिहा. स्पोर्स बीजाणू हे हवेत किंवा पाण्यामध्ये सुद्धा असतात. द चपाती इन द बॉक्स क्रिएटेड म्हणजे निर्माण केले अ फेवरेबल कंडिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस. डब्यातील चपातीच्या तुकड्यांमध्ये बुरशीच्या वाढीसाठी लागणारं जे काही पोषक वातावरण आहे हे काय झालं तिथं निर्माण झाले. आता काय काय तिथे निर्माण झालं बघा. अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड म्हणजेच काय? अन्न आहे, पाणी आहे, ओलसरपणा आहे, एअर आहे आणि वॉर्म सुद्धा आहे. वॉर्म म्हणजे उबदारपणा, उब आहे. आणि म्हणूनच हे सगळ्या गोष्टी तिथं मिळाल्या डब्याच्या आतमध्ये आणि त्यामुळे हा फंगस काय झाला? ग्रो झालेला आहे. दॅट इज वाय द फंगस ग्रू ऑन द चपाती इन द बॉक्स. आणि म्हणून हे जे आहे हे फंगस जे आहे हे फंगस काय झालेलं? ग्रो झालेलं आहे. मुलांना लक्षात ठेवा फंगस म्हणजे ही जी बुरशी आहे इट इज नथिंग बट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ग्रोथ ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. Why it is takes place? Because it gets a favorable condition inside that box. Which are the favorable condition? Presence of the food, sufficient quantity of the water, air, warmth. ओके. आणि हे सगळं मिळाल्यामुळे चपातीवरती बुरशी पटकन वाढलेली आहे. लक्षात आलं का? आता हा जो प्रयोग आहे हा प्रयोग तुम्हाला तुमच्या प्रयोग वहीमध्ये सुद्धा लिहायचा आहे. तर काय काय केलं? पहिल्यांदा जी आपण 1 2 3 4 ह्याच्यामध्ये जी केलेली आहे ही ॲज अ प्रोसिजर म्हणून लिहायचे, कृती म्हणून लिहायचं आहे. त्यानंतर एम काय आहे या ह्याचं ते तुम्हाला दिलेलं आहे, टू ऑब्झर्व द ग्रोथ ऑफ द फंगस. ओके. आणि त्यानंतर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मध्ये काय काय दिसलं तर 3ही तुकड्याचं वर्णन द्यायचं. पहिल्या तुकड्यामध्ये काय दिसलं, दुसऱ्या तुकड्यामध्ये काय दिसलं, तिसऱ्या तुकड्यामध्ये काय दिसलं, हे व्हॉट डू यू सी मध्ये तिथे दिलेलंच आहे. आणि त्यानंतर काय कन्क्लुजन मध्ये आलं तर ते आपण खाली इथं जे दिलेलं आहे तुम्हाला ते तुम्ही लिहू शकता. अशा पद्धतीने हा प्रयोग तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही लिहून ठेवायचा आहे. प्रयोग वहीमध्ये सुद्धा आणि तुमच्या रेग्युलर वहीमध्ये सुद्धा ठेवायचा आहे. याच्यात जे काही नवीन शब्द आलेले आहेत ते मी तुम्हाला टीचिंग करताना सांगतच आहे. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? बघा नेक्स्ट भागमध्ये आपण फूड अँड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहे हे अभ्यास करणार आहोत.